لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اگر دیکھیں کہ یہاں ہو کیا رہا ہے، اور میں پھر آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ جو دو یہاں سے ملزمان بری ہوئے ہیں ان کے نام بھی پتہ کر لیں، اس سے بھی آپ کو کچھ حقائق مل جائیں گے۔ میں اپنے ملک کے وزراءوں کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے پچھلے ہفتے فرمایا کہ جس ملک میں حکمران کرپٹ ہو وہ تباہ ہو جاتا ہے، اور آج کی حقیقت جو ہے وہ یہی بات بتاتی ہے کہ جس ملک کا جی ڈی پی 313 ارب تھا اور اب 296 ہو چکا ہے، اس ملک کے حکمرانوں کی کیا کیفیت ہے۔ کون سا سکینڈل ہے جو اس حکومت میں نہیں ہوا؟ پاکستان کی کرپٹ ترین حکومتیں آج وفاق میں اور پنجاب میں ہیں۔ کون سا سکینڈل ہے جو وفاق میں نہیں ہوا ہے؟ دوائیوں میں وزراء پیسے کھا گئے، چینی میں وزراء پیسے کھا گئے، گندم میں وزراء پیسے کھا گئے، براڈ شیٹ میں وزیر اور مشیر پیسے کھا گئے، رنگ روڈ میں وزیر اور مشیر پیسے کھا گئے، اور پیسے چند کروڑوں میں نہیں ہیں، پیسے سینکڑوں ارب میں ہیں۔ جس وزیراعظم کی ٹیبل پہ کرپٹ ترین وزراء بیٹھے ہوں، جس وزیراعظم کے فیصلوں سے یہ کرپشن ہوئی ہو، وہ آج پارسائی کا دعوے دار ہے۔ تو ملک اگر تباہی کی طرف نہیں جائے گا تو کہاں جائے گا؟ آج کوئی پوچھنے والا ہے کہ ملک میں مہنگائی کیوں ہے؟ کبھی وزیراعظم نے یہ پوچھا ہے کسی وزیر سے؟ کابینہ میں اس بات پر بحث ہوئی ہے کہ ملک میں مہنگائی ہو گئی ہے؟ کابینہ میں اس بات پہ بحث ہوئی ہے کہ عوام تکلیف میں ہے؟ اور ابھی ایک اور سکینڈل اسلام آباد میں آپ کے سامنے آئے گا، وہ بھی ایک دو دن کی بات ہے کہ کس طرح حکومتی مشینری کو استعمال کر کے یہاں پر عمران خان اور اس کے حواریوں نے اربوں روپیہ کمایا ہے، سینکڑوں ارب کمایا ہے۔ یہ آج ہمارے ملک کے حقائق ہیں۔ اگر سیاست کی بات کرتے ہیں تو آج کوئی حکومتی وزیر اسمبلی میں یہ کہہ سکا ہے کہ ملک آئین کے مطابق چلنا چاہیے؟ کوئی شخص یہ کہہ سکا ہے؟ کل اتنا بڑا ٹرین کا حادثہ ہوا، کوئی ندامت حکومت کی طرف سے نہیں تھی، کوئی شرمندگی نہیں تھی، ملک کا وزیراعظم قومی اسمبلی میں نہیں آیا قوم سے معافی مانگنے، ورثاء سے اظہار ہمدردی کرنے، بلکہ وہاں پر یہ وزراء نے کہا کہ یہ سب اپوزیشن کا کیا دھرا ہے۔ یہ وہ حکومت ہے جو آج تک کوئی مثبت کام تو کیا، ملک کے کسی مسئلے کی طرف توجہ نہیں دلوا سکی، جو جاری منصوبے مکمل نہیں کر سکی، جو تحفظ نہیں دے سکی، جس کی کرپشن اس بات سے یہاں ہے کہ اس ٹریک پر جہاں پر حادثہ ہوا اس کی مینٹننس کے پیسے کرپشن کی نظر ہوئے، لیکن آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ کمیشن پہ کمیشن بنتا ہے، وہ کمیشن صرف کمیشن کھانے کے علاوہ کچھ نہیں کرتے۔ کمیشنوں کا یہاں واحد مقصد ہے چوری کو چھپانا، کرپشن کو چھپانا اور ملزمان کو تحفظ دینا۔ یہ واحد مقصد اس ملک کے اندر کمیشنوں کا ہے، لیکن یہ کام چل نہیں سکتا۔ پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں، پاکستان کے عوام جانتے ہیں، لوگ تکلیف میں ہیں، ملک مشکل میں ہے۔ حکمرانوں کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے عوام ان حکمرانوں کو وہاں پر پہنچائیں گے، عبرت کا نشان ہوگا۔ جناب
62 जो है कैजुअलिटीज़ की क्लास पहुँच चुकी है। ये वही हुकूमत में लोग शामिल हैं जो मुस्लिम लीग की हुकूमत ये कहते थे कि इस्तीफ़ा दे दो और घर चले जाओ। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि ना तो कोई वज़ीर, ना कोई सेक्रेटरी, ना कोई जिम्मेदार जो है अब आगे आ रहा है, सिर्फ इज़हार अफसोस की ट्वीट जारी कर दी जाती है। ट्वीट से इज़हार अफसोस नहीं होता, ये नालायकी है, नाअहली है और करप्शन है। रिकॉर्ड चेक करें ना, हमने कर लिया। उस ट्रैक की मेंटेनेंस के पैसे कहाँ गए, इस बात का पता करें। हादसा क्यों पेश आया, ये कोई नहीं करेगा, ना तवक्को है इन लोगों से। जिस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म इतने बड़े हादसे पर 5 मिनट कौमी असम्बली आकर इस मुल्क के अवाम से माफ़ी नहीं मांग सकता, इज़हार हमदर्दी नहीं कर सकता, आप उससे तवक्को करते हैं कि मुल्क की बेहतरी के लिए काम करेगा। जनाब भाई साहब, आप कह रहे हैं कि अवाम रुल रही है, मुश्किल हालात में है और हुकूमत को कोई उसकी परवाह नहीं है। लेकिन हुकूमत को जब परवाह नहीं है और अपोजिशन इकट्ठी होती है, पीडीएम बनती है और वो फिर टूट जाती है, पीडीएम भी इकट्ठी नहीं बना सकती, तो किस तरह से अवाम के मसाइल का मुदावा किस तरह से होगा, किस तरह से उनको सामने लाया जाएगा? अपोजिशन के मसाइल का मुदावा ये धूप में खड़े होकर अवाम के मसाइल की बात कर रहे हैं, ये अपोजिशन का काम होता है। वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से करे, अपने प्लेटफॉर्म से करे, पार्लिमान के अंदर करे, बाहर करे, ये हमारा काम है। हम अपना काम पूरा कर रहे हैं। अवाम जो है उनका काम इलेक्शन में आएगा और इंशाअल्लाह अगर इस मुल्क को तारीख के पहले शफाफ इलेक्शन मिले, धांधली ना हुई, तो फिर इंशाअल्लाह आप रिजल्ट देखेंगे। भाई साहब ये बता दें, बजट पेश हो रहा है, दिफाई बजट में क्या समझते हैं, कमी आएगी या उसको ज़्यादा किया जाएगा? दिफाई बजट में कमी आएगी। महंगाई के असरात आप निकाल दें, दिफाई बजट में 30% कमी आ चुकी है। दिफाई बजट का बड़ा हिस्सा डॉलर में होता है। जिस मुल्क में 12% महंगाई हो, डॉलर 35% कम हो गया हो, आप रुपये के अंदर कागज़ में तो लिख सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि उस पैसे से आप मुल्क का वो दिफा नहीं कर सकते जो आप 2018 तक कर रहे थे। 2013 से 2018 तक हर साल रियल टर्म्स में, जिसको रियल टर्म्स कहते हैं, कि क़ुव्वत ख़रीद क्या है, दिफाई बजट में इजाफा हुआ और वो इजाफा पाकिस्तान में रिकॉर्ड इजाफा था। अब ऐसे क्या कहेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो मुस्लिम लीग नून के रिलेशनशिप है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक चले गए कि जिस तरीके से जायाना अब अंदाज इख्तियार किया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से, खासतौर पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जानिब से, तो इसके ऊपर क्या आप समझते हैं कि ये मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुँचे? कि सियासत में पॉइंट ऑफ नो रिटर्न नहीं होता। हम एक सियासी जमात है, पीपल्स पार्टी भी सियासी जमात है, हमारा और कोई रिश्ता आपस में नहीं है। हमने भी पाकिस्तान के अवाम की तकलीफ़ की बात करनी है, उनका भी काम है कि वफाक में अपोजिशन में है, सिंध में हुकूमत में है, अवाम के मसाइल की बात करें। जो उनकी लीडरशिप है उनसे मेरी गुजारिश होगी कि कुछ ज़र्फ़ होते हैं, कुछ काम करने का तरीका होता है, तो बात करने का तरीका होता है, वो सीख लें। सर, आपने अभी जैसे कहा है कि अगर मुल्क को पहले शफाफ इलेक्शन मिले तो दुनिया देखेगी, जी, क्या आप समझते हैं 2013 के इलेक्शन भी शफाफ नहीं थे? 1948 से 2018 तक कोई इलेक्शन भी शफाफ नहीं है। उसके बेनिफिशरी कौन थे, वो शफाफियत पे क्या असर था, मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।